Сегодня хотел бы поделиться словом, которое называется «взаимно скрепляющие связи». Šiandien norėčiau pasidalinti tokiu žodžiu, kurį pavadinau tarpusavio stiprinantis ryšiai. И давайте мы сразу откроем Слово Божье. И Ir atverkime Dievo žodį. 1 Коринфянам 12 глава с 26 стиха. Pirmas laiškas Korintiečiam, 12 skyrius, nuo 26 eilutės. Здесь написано так. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христова, а порознь члены». Todėl jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Ir jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi ir visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui nariai. Мы знаем, друзья, что в здоровом теле все работает гармонично. Mes žinome, draugai, kad jeigu kūnas yra sveikas, tai viskas jame veikia harmoniškai. Особенно это знают врачи, Евгений улыбается. Ir ypač apie tai žino daug gydytojai ir vat mes matom Jevgenijus šypsosi. И мы понимаем, что каждый орган, он служит другому. Ir mes suprantame, kad kiekvienas mūsų organas tarnauja kitiems. Например, Pavyzdžiui, когда у нас температура бывает, jeigu mes karščiuojame, мы понимаем, что как бы болит голова, но болит и все тело. mes suprantame, kad lyg skauda ir galva, bet kartu skauda visą kūną. И раньше я думал, что температура это плохо. Ir anksčiau aš galvojau, kad temperatūra tai yra blogai. Но потом я узнал о том, что температура это реакция организма, чтобы побороть ту или иную инфекцию. Bet vėliau aš sužinojau, kad temperatūra tai yra tokia organizmo reakcija, kuri siekia nugalėti kažkokią infekciją, kažkokią lygą. Или вы помните, когда у кого-то из вас болел зуб? Jeigu prisimenat, jeigu kam nors skaudėjo dantį, Кажется, один зуб болит, atrodo skauda tik vieną dantį, но страдает все тело. bet kenčia visas kūnas. Ты не можешь нормально работать, ты не можешь нормально улыбаться или радоваться, Tu negali normaliai dirbti, negali džiaugtis, negali šypsotis или кушать мороженое. arba valgyti ledus. Да, недавно я порезал палец на ноге. Neseniai sužeidžiau pirštą ant kojos И казалось бы, ну вроде бы один порез, ir atrodo, nu tik vienas įpjovimas. но этот порез случился на отдыхе. Bet tas Na more. įpjovimas buvo tada, kai aš buvau prie jūros. И все, и вся радость пропала на какой-то период. Ir viskas, kažkokiam laikui visas džiaugsmas išgaravo. Это было в самом начале, во второй день нашего отдыха. Ir tai buvo dar pačioj pradžioj, antrą mūsų poilsio dieną. Я зашел в интернет, и там написано, 2 недели нельзя в воду погружать палец. Įėjau į internetą pasižiūrėti, o ten parašyta, kad negalima šlapinti to piršto 2 savaitės. И мы понимаем, что когда идет порез, идет воспаление. Ir mes suprantame, kai yra įpjovimas, tai yra uždegimas. И я вчера просто почитал, как процессы этой заживления происходят. Ir aš vakar perskaičiau, kaip vyksta gyjimo procesas. Это все настолько удивительно. Ir tai tiesiog yra nuostabu. И читая эти элементарные вещи, можно просто увидеть, насколько наш Творец, он уникален. Ir skaitydami tokius elementarius dalykus mes galim suprasti, koks unikalus ir didis yra mūsų kūrėjas. Происходит очищение этой раны. Ir žaizda pirma išsivalo. Организм специально там делает химические реакции с кровью, чтобы это все заживлялось. Ir organizmas vykdo tam tikras cheminės reakcijas su krauju, kad ten viskas sugytų. И так, друзья, должно быть в здоровом, нормальном теле. Ir taip turi būti kiekvienam sveikam kūne. Но я размышлял на такую тему. Bet aš svaršiau ties tokią temą. Почему в церквях не всегда бывает так? Kodėl bažnyčiose ne visą laiką būna taip? Почему иногда члены церкви страдают, Kodėl kartais bažnyčios nariai kenčia, а тело, бывает, не реагирует на эти страдания? o kūnas nereaguoja į tuos kentėjimus? Почему иногда люди, братья, сестры, которые верили в Бога, Kodėl kartais broliai, seserys, žmonės, kurie tikėjo Dievu, в какой-то момент перестают верить и оставляют веру, оставляют собрания? kažkokiu momentu nustoja tikėti ir palieka tą tikėjimą ir palieka susirinkimus? Почему иногда приходят неверующие люди абсолютно первый раз, там, третий раз на богослужение, Kodėl kartais netikinti žmonės ateina 1, 2, 3 kartą и они не пускают корни в отношениях с Богом? ir jie neįleidžia šaknų į tuos santykius su Dievu? Они не задерживаются в собрании святых. Ir jie neužsilaiko šventųjų susirinkime.
И меня начала волновать эта тема. Ir ta tema mane pradėjo jaudinti. И я начал размышлять, неужели это только их ответственность? Ir aš pradėjau svarstyti, ar tikrai čia tik jų atsakomybė. Потому что мы каждый ходим перед Богом, и Богу сами будем давать за себя отчет. Nes mes kiekvienas vaikštome prieš Dievą ir kiekvienas už save duosim ataskaitą Dievui. Или все-таки есть какая-то мера ответственности на самом теле за тот или иной орган? Ar vis tik kūnas turi kažkokią atsakomybę už tam tikrą organą? Я верю на то, что тело, оно должно влиять на каждый его член. Aš tikiu, kad kūnas turi daryti įtaką kiekvienam nariui. И одна из причин, на мой взгляд, почему так происходит, что страдает один член и не страдает все тело, Ir aš galvoju, kad viena iš priežasčių to, kad kenčia vienas narys, bet visas kūnas nekenčia, это отсутствие здоровых взаимных отношений. tai yra sveikų santykių nebuvimas. И поймите меня правильно, Ir supraskit mane teisingai, я не говорю сегодня именно про нашу поместную церковь, aš nekalbu apie mūsų vietinę bendruomenę, что она какая-то нездоровая или не такая. kad jinai kažkokia netokia arba nesveika. Я на самом деле очень люблю нашу церковь. Iš tikrųjų, mūsų bažnyčią aš labai myliu. Вы, наверное, согласитесь, что у нас прекрасный пастор, его можно похвалить, сегодня нету его. Ir jūs turbūt Slava Bogu. sutiksite, kad mes turim nuostabų pastorių, jo šiandien dabar čia У nėra. нас множество прекрасных служений. Mes turim daug nuostabiausių tarnavimų. Группа прославления чего только стоит. Viena šlovinimo grupė kiek verta. Я могу бы перечислять многое и многое, что у нас прекрасные люди, у нас прекрасные члены церкви. Ir aš galėčiau vardinti labai daug visko, kad mes turim nuostabius žmonės ir nuostabią bažnyčią. Но если мы будем максимально честными, Bet jeigu mes busim maksimaliai sąžiningi, то в каждой, наверное, поместной церкви происходят иногда такие, к сожалению, грустные события. tai kiekvienoj turbūt vietiniai bažnyčioj atsitinka tokių liūdnų įvykių, Когда один член церкви начинает страдать, kai vienas bažnyčios narys pradeda kentėti, но с ним не страдает почему-то все тело. bet visas kūnas kažkodėl dėl to nekenčia. И вы знаете, когда приходишь к врачу Ir с болью, kai ateini pas gydytoją переживаниями. su skausmu arba su išgyvenimais, он проводит тебе анализ, да, там, тест на кровь и так далее, чтобы выявить, что с тобой не так. jis daro tyrimus, kad sužinotų, kas tau negerai. И если действительно какая-то проблема есть, то тебе назначают лечение. Ir jeigu tu turi tikrai kažkokią problemą, tai tau skiriamas gydimas. А если у тебя все хорошо, и может это психологические какие-то твои переживания, O jeigu pas бывает tave такое, yra viskas gerai, bet kartais būna, kad turi kažkokių psichologinių išgyvenimų, то врачи назначают профилактические какие-то рецепты. tada gydytojai skiria tau kažkokius profilaktiškai kažkokius receptus. Позанимайся спортом, покушай больше витаминов, Pasportuok, gerk vitaminus, выпей чай с ромашкой. išgerk ramunėlių arbatos. И сегодня я бы хотел с вами поделиться 3 такими профилактическими принципами, на мой взгляд, которые могут сохранить нас в здоровых отношениях между друг другом. Ir aš norėčiau šiandien pasidalinti tokiais principais, kurie, kaip man atrodo, gali išsaugoti mūsų tokius sveikus santykius. И первый такой принцип – это, я назвал так, взаимоотношения важнее жертвы. Ir pirmą principą pavadinau taip, kad tarpusavio santykiai yra svarbesni už auką. И у меня такая мысль пришла, что иногда мы готовы служить, но не готовы дружить. Ir man atėjo tokia mintis, kad mes pasiruošę kartais tarnauti, bet nedraugauti. И я бы хотел вам рассказать одну маленькую историю. Это насчет моей супруги. Она ведет служение книжных завтраков. Ir norėčiau papasakoti vieną tokią mažą istoriją čia apie mano žmoną. Jinai veda tokius knygų pusryčius, Женских книжных завтраков. moterų knygų pusryčius. Вот. Она начала свое служение в Крыму. Мы сами из Крыма. Mes esam iš Krymo ir jinai pradėjo savo tarnavimą jau Kryme. И она предлагала подругам, своим знакомым просто пить кофе по выходным и разбирать какие-то интересные книги. Ir jinai siūlė savo pažįstamoms ar ten draugėms gerti kavą šeštadieniais ir aptarinėti kažkokias knygas.
И это был такой, знаете, как период, ну, может, полгода, она так приглашала, а люди как-то, ну, неохотно соглашались. Ir taip maždaug pusmetį jinai taip kvietė, bet žmonės kažkaip nenoriai sutikdavo. Но она продолжала это делать. Bet jinai tęsė savo darbą. И когда мы приехали сюда, она это дело продолжила. Ir kai mes atvykome čionais, jinai irgi tęsė tai. Но здесь, друзья, почему-то все поменялось. Здесь начался какой-то, ну, мягко говоря, ажиотаж. Bet čia draugai kažkaip labai staigiai viskas pasikeitė ir atsirado toks netgi ažiotažas. Сначала одна девочка, потом другая, потом третья. Atėjo viena mergina, po to antra, trečia У них начали выстраиваться отношения между собой. ir atsirado santykiai tarp jų. Они начали поздравлять друг друга там с днем рождения и так далее. Pradėjo sveikinti viena kitas su gimtadieniu ir taip toliau. И знаете, я подумал, а почему так здесь так, а там по-другому? Ir aš pagalvojau, o kodėlgi čia va šitaip, o ten buvo kitaip. И я понял, это мое личное откровение, что все дело в отношениях. Ir aš supratau, kad visas reikalas yra santykiuose. Потому что здесь много девушек, которые приехали из других стран, с Украины, с Беларуси, с России, может, с других стран. Nes čia yra daug merginų, kurios atvyko iš daugelio šalių, iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, gal iš kitų šalių irgi. И у некоторых все друзья, все подруги остались там, где их дом. Ir pas kai kurias visi draugai ir draugės pasiliko ten, kur jų namai. А здесь есть нужда в отношениях. O čia yra toks santykių poreikis. Просто отдавайте эту любовь, принимайте эту любовь. Tiesiog atidavinėti ir priiminėti meilę. И однажды у меня Эвелина задала такой мне вопрос. Ir vieną kartą Evelina manęs paklausė, Готов ли ты дружить с человеком, ar esi pasiruošęs draugauti su žmogumi, являть ему свою любовь, служить ему в долгую, rodyti jam savo meilę ir ilgai jam tarnauti, которому ты свидетельствовал о Боге. kuriam tu esi liudėjęs apie Dievą. Если этому человеку не сильно интересен Бог. Jeigu šitam žmogui Dievas nelabai yra įdomus. Я задумался перед Богом. Я задумался, готов ли я дружить с человеком, особенно который, возможно, мне не сильно интересен. Ir aš susimaščiau, ar aš esu pasiruošęs draugauti su tokiu žmogumi, kuris galimai man nelabai įdomus. Но он нуждается в отношениях. Bet jam reikia santykių. И я понял, что действительно легче послужить разово кому-то, знаете, как бы выпить кофе, дать какому-то совет, ну и сказать, ну, строй свою жизнь сам. Ir aš supratau, kad daug lengviau, jeigu tarnavimas būtų toks vienkartinis. Nu, ten išgėriai kartu ten kavą arba davėjai patarimą ir toliau, nu, statyk savo gyvenimą toliau pats. Но другое дело, дружить независимо от того, уверует ли этот человек в Бога или не уверует, потому что дороги сами отношения, дорого сердце этого человека. Bet visai kitas reikalas draugauti su to žmogumi nepriklausomai, ar jis priims Dievą ar ne, nes svarbus yra tie santykiai su juo. И, на мой взгляд, почему идут сейчас хорошо эти книжные завтраки, потому что там вопрос не в отношениях, не в служении. Ir aš galvoju, kodėl populiarūs tie knygų pusryčiai, galbūt dėl to, kad ten klausimas kaip tik ne tarnavimo, bet draugystės. Там вопрос в отношениях, потому что там действительно такая атмосфера любви, принятия, дружбы. Ten klausimas kaip tik santykiuose, nes ten yra tokia meilės ir draugystės atmosfera. Поэтому это все созидается. Ir todėl ten viskas klesti. И я верю точно так же и в церкви, точно так же и в каждом служении. Ir aš tikiu, kad taip pat yra ir bažnyčioje, ir kiekvienam tarnavime. Если мы будем заинтересованы не только в самом служении, но и в людях, которые у нас есть в нашей команде, в нашей поместной церкви, Jeigu mes būsime suinteresuoti ne tik, kad būtų tarnavimas, bet kad būtų ir žmonės mūsų vietinėje bažnyčioje. помните, как Слово Божие говорит, что толку, если ты отдашь все свое имение и отдашь тело свое на всесожжение, а любви не будешь иметь? Prisimenate, Biblijoje yra parašyta, kokia nauda iš to, jeigu tu atiduosi visą savo turtą ir netgi kūną sudeginti, bet neturėsi meilės. И давайте еще зачитаем одно слово, это Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-24 стих. Ir perskaitykime dar vieną vietą iš Evangelijos pagal Matą, iš 5 skyriaus. Итак, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
оставь твой дар перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар свой». 23 eilutė. Todėl jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Я здесь вижу о том, что Богу не так важна наша жертва, если у нас есть какие-то проблемы в взаимоотношениях с людьми. Ir aš matau, kad Dievui netokia svarbi yra mūsų auka, jeigu mes turim kažkokių problemų santykiuose su žmonėmis. И здесь даже вопрос может быть не в команде, в которой ты служишь. Ir čia turbūt klausimas yra net ne komandoje, su kuria tu tarnauji. Может, у тебя произошел конфликт с мужем или с женой, или с начальником на работе. Galbūt tau buvo atsitikęs konfliktas su sutuoktiniu arba su viršininku darbe. И Бог говорит, сначала примирись в отношениях с людьми, Ir Dievas sako, pirmą susitaikyk ten, santykiuose su žmonėmis, а потом приходи и служи мне. o tada tik ateik ir tarnauk man. Поэтому нам так важно проверять периодически наши сердца. Todėl labai svarbu yra tikrinti kartais savo širdis. Нет ли каких-то препятствий перед Богом в молитве или в служении? Ar nėra kažkokių kliučių prieš Dievą tarnavimui arba maldoje? И мы видим, что для Бога важнее сами отношения, чем служение. Ir mes matome, kad Dievui svarbesni yra santykiai nei tarnavimas. Поэтому я верю, что без здоровых отношений не может созидаться ни одно служение и ни одна поместная церковь. Ir aš manau, kad be sveikų santykių negali būti normalios bažnyčios, negali būti statoma bažnyčia arba kas kita, joks tarnavimas. Поэтому первый профилактический принцип – это взаимоотношения важнее жертвы. Ir todėl toks pirmas profilaktiškas principas tai yra santykiai svarbesni už auką. Вы согласны с этим? Ar sutinkate su tuo? 2 человека, аминь. Du žmonės pasakė amen. Слава Богу. Слава Хорошо, второй принцип профилактический – это называется так. Расширь свое сердце для служения новых людей, новым людям. Ir antras profilaktiškas toksai principas, aš pavadinau jį taip, praplėsk savo širdį tarnavimui naujiems žmonėms. Когда я читаю Евангелие, Kai aš skaitau Evangeliją, я вижу, что сердце Господа, сердце Иисуса Христа, Он не только служил, просто прийти послужить. kai aš skaitau Evangeliją, aš matau, kad Jėzus Kristus ne tik atėjo tam, kad tarnautų, Но у Него было нечто большее. bet jis turėjo kažką daugiau. Например, Он приходил в дом к мытарям и грешникам. Pavyzdžiui, jisai ateidavo pas muitininkus ir nusidėjėlius į namus. И Он являл любовь, Он желал кого-то освободить, кого-то исцелить. Ir rodė savo meilę ir norėjo kažką išlaisvinti, kažką išgydyti. И я замечаю, что у сердца Иисуса Христа Он замечал каждого человека. Ir aš pastebiu, kad Jėzus Kristus turėjo tokią širdį, kuri pastebėjo kiekvieną žmogų. У него не было принципа, а вот как бы послужить 3000, чтобы максимально 3000 покаялось и пойти дальше. Jis neturėjo tokio principo, kad tarnausiu 3000, kad jie čia atgailautų ir toliau eisiu toliau. Я верю, что Иисус, Он готов остановиться и послужить одному человеку, и поговорить с ним на его уровне, выслушать его боль, выслушать его страдания, его слезы и просто обнять его. Ir aš tikiu, kad Jėzus buvo pasiruošęs bendrauti ir su vienu žmogumi ir išklausyti jo bėdas, jo skausmą, tiesiog apkabinti jį. И давайте мы зачитаем как раз эту историю и просто увидим сердце Господа. Perskaitykime šią istoriją, tiesiog pamatysime viešpatės širdį. Евангелие от Луки, 15 глава, с 1 по 7 стих. Luko Evangelija, 15 skyrius nuo 1 iki 7 eilutės. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведных, не имеющих нужды в покаянии.
Prie Jėzaus artindavosi visi muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. Fariziejai ir rašto žinovai murmėjo sakydami, šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tada jis pasakė jiems palyginimą. Kas iš jūsų, turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieko dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, kol suranda? Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas, džiaukitės kartu su manimi, radau savo avį, kuri buvo pražuvusi. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atgailos. Друзья, обратите внимание, какая радость на небесах об одном кающемся грешнике. Draugai, atkreipkite dėmesį, koks džiaugsmas danguje dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio. Давайте просто на секунду представим, как это в жизни, в реалии происходит, что небеса ликуют, когда один человек кается. Tiesiog sekundai įsivaizduokime, kaip gali būti, kaip gali džiaugtis dangus, kai atgailauja vienas nusidėjėlis. Ангелы ликуют, потому что они знают, что эта душа, она примирилась с Богом и будет в вечности с Господом, а не в вечности в аду. Ir angelai džiaugiasi, nes jie žino, kad to žmogaus siela susitaikė su Dievu ir amžinybė bus su Dievu rojuje, o ne kažkur pragare. И я подумал о том, что иногда, знаете, к сожалению, в церквях бывает так, что у нас столько проектов, столько планерки, молитвы, там встреча по служению, встреча перед рождественскими мероприятиями, во время воскресного богослужения, это там группа, вы замечаете, да, бывает такое, и это здорово, когда там планерки. Ir aš kažkaip galvoju, kad kartais bažnyčioje būna tiek daug visokių projektų, visokių susitikimų, ypač prieš Kalėdas, kai labai daug darbo. И я понимаю, что иногда мы бываем по уши в служении, Ir kartais mes būname tarnavime iki ausų, но упускаем самое главное. bet apleidžiam patį svarbiausią dalyką. Когда приходит на богослужение неверующий человек первый раз, или второй, или третий раз, Kai pirmą, antrą ar trečią kartą ateina į tarnavimą netikintis žmogus, и когда заканчивается служение, и происходит такая, знаете, как серьезная, зрелая духовная суета, ir jau pasibaigus tarnavimui vyksta toks rimtas judėjimas, а человек может просто постоять 2 минуты, посмотреть на все это горячее служение и уйти без внимания и без любви. o žmogus gali tiesiog pastovėti kelias minutės, pažiūrėti į visą tą rimtą tarnavimą ir išeiti, nesulaukęs nei dėmesio, nei meilės. И знаете, я иногда так молюсь, Господи, расширь мое сердце. Ir kartais aš taip ir meldžiuosi, Dieve, praplėsk mano širdį. Помоги мне быть внимательным к тем людям, которые, возможно, первый раз или просто нуждаются в дружбе и в отношении. Padėk man būti dėmesingam tiem žmonėms, kurie atėjo pirmą kartą arba tiesiog jiems reikia santykių. Я вам признаюсь честно, когда мы открыли наши домашние группы, мое сердце, мое желание было в том, чтобы домашние группы наполняли люди, которые просто нуждаются в дружбе. Ir kai pas mus atsirado namų grupelės ir pas mane irgi, aš galvoju, kad mano yra toks noras, kad tiesiog į mūsų namų grupelės ateitų tie žmonės, kuriems reikia draugystės. И я хотел вам маленькое свидетельство рассказать Ir norėčiau papasakoti tokį liudijimą за мою жизнь, за жизнь Эвелины. Apie mano gyvenimą, apie Evelinos gyvenimą. Оттуда, откуда мы приехали с Крыма, с нашей поместной церкви, у нас она небольшая, там человек 30-40 было. Pas mus Kryme mūsų vietinė bažnyčia buvo nedidelė, kažkur 30-40 žmonių. И молодежи, молодых ребят было где-то порядка 15 человек. Ir jaunimo buvo apie 15 žmonių. И вы представляете, небольшая церковь, 15 человек молодежи, и все поголовно были без одного или двух родителей. Ir įsivaizduokite, nedidelė bažnyčia, 15 žmonių jaunimo ir visi buvo arba be vieno tėvo, arba be abiejų. У кого-то отцов не было, у одной сестрички мамы не было. Kažkas neturėjo tėvo, o viena sesutė neturėjo mamos. И интересно, что у меня и у Эвелины отцы умерли в 2001 году с разницей в 1 месяц. Ir pas mane, ir pas Eveliną mūsų tėvai mirė 2001 metais ir jų mirties skirtumas buvo tik 1 mėnuo. И почему-то Бог нас всех, знаете, поместил в одну поместную церковь. Ir kažkodėl Dievas mus taip suvedė į vieną vietinę bažnyčią. И знаете, я так благодарен моему пастору, его зовут Роман, и он где-то, знаете, он стал для нас не просто пастором.
Ir aš labai dėkingas esu mano pastoriui, jo vardas yra Romanas ir jis sugebėjo tapti ne tik pastoriumi, но он стал нам духовным отцом. bet tapo mum ir dvasiniu tėvu. И мы с ним, знаете, действительно с родителем, с отцом могли делиться радостями, делиться какими-то неприятностями. Ir mes su juo, kaip iš tikrųjų su tėvais, galėjom dalintis ir džiaugsmais, ir kažkokiais nemalonumais. Он в каком-то смысле взял за нас ответственность. Jis tam tikrą prasme prisėmė už mūsų atsakomybę. И, знаете, он не просто как бы вкладывал в нас, но он нас и учил к тому, чтобы мы проявляли ту же любовь другим людям. Ir jis ne tik įdėdavo į mūsų savo meilę, bet mokindavo, kad ir mes kitiems galėtumėm parodyti meilę. И я помню, друзья, как он нас гонял, в хорошем смысле этого слова, когда мы молодежкой после служения, точно так же, как и здесь, мы вставали, знаете, как или садились, вставали с нашей компанией, с нашей молодежкой и пили кофе, потому что нам было комфортно друг с другом, потому что это наша была компания. Ir aš prisimenu, kaip jis mus varinėjo, kai mes rinkdavomės kartu visi ir ten gėrėm kavą ar arbatą, nes mums buvo komfortiška kartu. И он с любовью всегда говорил нам: друзья, но мы с вами уже являемся служителями, и вы можете, я рад за вас, что у вас классная компания, но у нас приходят новые люди, и он всегда просил о том, чтобы каждый из нас был внимателен к тому человеку, который приходит первый раз или второй или третий раз на богослужение. Ir vis visada sakydavo, taip, draugai, labai gerai, kad jūs čia draugaujat ir jums čia, aš suprantu, kad jums komfortiška kartu, bet reikia kreipti dėmesį ir į tos žmonės, kurie ateina. И, друзья, я вам честно скажу, не всегда это за радость. Aš atvirai pasakysiu, ne visą laiką tai yra džiaugsmas. Когда тебе 18-20 лет, и тебе надо к тете Гале подойти, которой 48. Kai tavo 18-20, tau reikia prieiti prie kažkokios tetos Galios, kuriai 48. Но в тот момент Бог работал с нашими сердцами, и то, о чем я говорю, Бог расширит наше сердце, Он расширяет не просто, когда мы молимся, но когда мы выходим из своей зоны комфорта, и мы подходим и просто говорим: добрый день, вы первый раз, как вас зовут, откуда вы? Ir Dievas iš tikrųjų praplečia širdys ir duoda mums tokių jėgų, kai mes prieinam prie nepažįstamo žmogaus ir klausiam, koks jūsų vardas, jūs iš kur, ar jūs čia pirmą kartą. И я понимаю, что этому надо учить просто людей. Ir aš suprantu, kad žmonės reikia mokinti to. И я однажды услышал такую фразу о том, что каждому Тимофею нужен свой апостол Павел или Павел. Ir vieną kartą išgirdau tokią frazę, kad kiekvienam Timotėjui reikalingas savo apaštalas Paulius. Это когда есть духовный родитель, который берет за тебя ответственность, и он служит тебе. Tai yra, atsiranda toks dvasinis tėvas, kuris priima už tave atsakomybę ir tau tarnauja. Он помогает тебе возрасти, он отвечает на твои вопросы, которые у тебя есть. Jis padeda tau augti ir atsako į tuos klausimus, kuriuos tu turi. И мое сердце, мое желание в том, чтобы в нашей поместной церкви обновления формировалась такая культура, как культура принятия или дух отцовства. Ir mano toks yra noras, kad mūsų bažnyčioje atsinaujinimas susiformuotų tokia kultūra, tokia, kad čia būtų tokia dvasinė tėvystė. Чтобы не только несколько людей, у которых Бог открыл это в сердце, или у которых есть желание подходить к новым людям, но чтобы каждый из нас, вне зависимости от служения, статуса, мог просто подходить, знакомиться, строить отношения и служить новым людям. Ir aš labai norėčiau, kad ne tik tie tarnautojai, kuriems Dievas atskleidė, kad jie gali tai daryti, bet kiekvienas iš mūsų, nepriklausomai nuo statuso ir turimo tarnavimo, galėtų prieiti prie naujų žmonių ir užsimegzti santykius. И на правах рекламы Бог дал нам уникальный ресурс, это кафе в церкви. Ir reklamos teisėmis Dievas mums davė unikalų resursą, tai yra kavinė mūsų bažnyčioje. И это, друзья, это прекрасная возможность просто угощать людей, угощать новых людей кофем, строить с ним общение или отношения просто за кружкой кофе или пироженкой. Ir mes, draugai, turim unikalią galimybę pakviesti kažką, pavaišinti kava arba pyragaičių. Поэтому хотел бы вдохновить каждого из нас, чтобы мы строили отношения с новыми людьми. Ir norėčiau įkvėpti kiekvieną iš mūsų, kad mes užmėgstumėm santykius su naujais žmonėmis. Поэтому второй профилактический совет – это расширять свое сердце для служения новым людям, чтобы в теле Христовом были здоровые отношения между друг другом. Ir todėl toks profilaktiškas antras patarimas – praplėsk savo širdį, kad mes galėtumėm tarnauti naujiems žmonėms.
Друзья, последний, третий пункт, он, наверное, будет самый приятный или самый неприятный. Ir Интересно мне ваше paskutinis, мнение. trečias punktas, jis turbūt bus maloniausias arba atvirkščiai pats nemaloniausias, man įdomi jūsų nuomonė. Он называется так. Учись мыть ноги ближнему. Ir jis vadinasi taip, išmok plauti kojas artimajam. Давайте зачитаем слово. Это Евангелие от Иоанна, 13 глава. Ir perskaitykime čia Evangeliją pagal Joną 13 skyrius. Евангелие 13 глава, 13-15 стих. 13 skyrius, 13-15 eilutės. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš tas esu. Jei tad aš, viešpats ir mokytojas, nuploviau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti. Aš jums daviau pavyzdį, kad jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. У меня вопрос к вам. Вам когда-нибудь мыли ноги другие люди? Ir aš Padėmėkit. turiu jums klausimą, ar jums kada nors kažkas kitas žmogus plovė kojas? Серьезно, друзья. Хорошо. А вы мыли кому-то ноги? O jūs ar plovėt? Вот это у нас серьезно. О. Давайте похлопаем друг другу. Слава Богу. Paplokime vieni kitiems. Я не ожидал такого. Aš nesitikėjau. Не, детям всем были. Друзья, но мне однажды мыл ноги мой пастор, и я думал, что как бы сложнее намного умыть ноги человеку. Vieną kartą man plovė kojas mano pastorius ir man visą laiką atrodė, kad yra sudėtingiau plauti kojas. Но когда ты садишься и перед там, всем собранием или перед кем-то тебе умывает ноги пастор, то мне кажется, я хотел провалиться сквозь землю туда. Bet man atrodo, kai va, tu sėdi prieš visą susirinkimą ar ten kažkur ir tau plauna kojas pastorius, tai aš norėjau tiesiog prasmegti skradžią Особенно, я žemę. думаю, люди, которые сразу вопрос, купался ли я перед служением или нет. Ir turbūt yra žmonių, kuriems iš karto atsiranda toks klausimas, ar iš viso maudžiausi prieš susirinkimą ar ne. Но, друзья, знаете, помните, апостол Петр сказал, не умоешь ног моих вовек. Ar prisimenate, Gospodą. apaštalas Petras buvo pasakęs, neplausi man kojų per amžius? И знаете, порой мы готовы служить, но мы не готовы мыть ноги ближнему. Ir kartais mes pasiruošę tarnauti, bet nesam pasiruošę plauti kojas artimajam. И я, знаете, не имею в виду в буквальном смысле этого слова в первую очередь. Ir aš neturiu omeny tiesioginę tą žodžio prasme. Я говорю за наше сердце. Aš kalbu apie mūsų širdį. С каким сердцем мы совершаем свое служение? Su kokia širdimi mes atliekame savo tarnavimą. Давайте еще одно местописание зачитаем. Perskaitykime dar vieną vietą. Это Евангелие от Марка, 10 глава, 42-45. Morkaus Evangelija, 10 skyrius, 42-45. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Ir Jėzus pasikvietęs juos tarė, jūs žinote, kad tie, kurie laikomi pagonių valdovais, viešpatauja jiems ir jie didėjai juos valdo. Bet tarp jūsų taip neturi būti. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, bus jūsų tarnas, o kas nori tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. И мы видим, как Иисус, Он показывает пример своей жизнью, умывая ноги ближнему. И это как для меня как прообраз служения, что я служу вам. Я не начальствую, я не командую, а я просто служу вам. Ir mes matome Jėzų, kuris tarnauja ir plauna kojas savo mokiniams. Ir man tarsi pavyzdys, kad jis tarnauja ir...
что мы служим другим людям. kad mes turim tarnauti господствуем kitiems nad nimi. žmonėms, o ne viešpataujam. И это бывает особенное искушение, знаете, у служителей, которых вот только-только поставили, и вот как бы ты лидер, и сразу же у лидера могут быть такие, знаете, как крылья, так, ты сделай то, ты сбегай за кофе, знаете, такие моменты. Ir kartais tai būna, kai tarnautojas statomas tam tikroms pareigoms ir jam tokie sparnai išauga ir jisai nori vadovauti, kad tu ten padaryk šitą, tu ten nubėk kavos. Но Бог желает, чтобы если мы служим один другому, то мы относились, являли себя как слуги перед командой, перед служителями. Bet Dievas nori, kad jeigu mes jau tarnaujame, kad mes tarnautumėm ir vieni kitiems savo komandoje. Пусть будет максимальное почтение и уважение, если мы являемся служителями или лидерами, или просто верующими людьми. Пусть в нашем теле Иисуса Христа будет взаимное уважение и почтение друг к другу. Ir tegu Jėzaus Kristaus kūne, jeigu mes tarnaujame, būtų abipusė pagarba. Я думаю, каждый из вас понимает, что в каждой команде могут быть разногласия. Aš žinau, kad jūs turbūt kiekvienas suprantame, kad kiekvienoje komandoje gali būti ginčių. Иногда даже бывают конфликты или прения какие-то. Ir kartais atsiranda netgi kažkokių susiskaldimų ir konfliktų, ginčių. И это все нормально, но главное, чтобы мы имели почтение, и мы могли всегда прийти к чему-то общему, к какому-то согласию и с почтением друг к другу. Tai yra normalu, bet svarbiausia yra, kad mes pasiektumėm kažkokio susitarimo su pagarba vieni kitiems. И я бы желал, и моя молитва о том, чтобы в нашей церкви была эта культура почтения друг друга, культура служения друг другу. Ir aš labai norėčiau, kad mūsų bažnyčioje būtų tokia pagarbos kitiems kultūra. И пусть не будет места сплетен, пусть не будет места зависти, пусть не будет места соперничества. Ir kad nebūtų vietos pavyduliavimams ir plėtkoms. Знаете, у нас на домашней группе была недавно интересная такая ситуация маленькая. Один брат, шутя, задал вопрос о ком-то в нашей церкви. Mūsų namų grupelėje buvo tokia įdomi situacija. Vienas brolis taip juokais uždavė klausimą apie kažką iš mūsų bažnyčios. И наши сестрички оказались на страже. Bet mūsų sesutės atsistojo kaip sargybinės. И они сразу сказали: брат, тебе надо подходить, этого человека здесь нету, подходи и спрашивай лично. Ir jam buvo iš karto pasakyta: broli, to žmogaus čia dabar nėra, tai tu prieik prie jo asmeniškai ir paklausk. И мне так приятно стало, Ir man taip malonu pasidarė. что всегда есть людям, всегда есть братья и сестры на страже, которые могут с любовью, ну, как бы исправить, поправить шлем спасения. Ir man toks džiaugsmas, kad yra tokių brolių ir seserų, yra tokių žmonių, kurie tarsi sargyboje visą laiką gali pataisyti. И последний, друзья, мысль, и будем молиться. Ir paskutinė mintis, ir mes melsimės. Пусть в нашем поместной общине, в нашем собрании не будет такого как понятия, как понебратство. Библия говорит, кому честь, честь. Ir tegu mūsų vietinėje bažnyčioje nebūna tokių, čia pasakius, Понебратство, да, как будет? Ну, familiarumo, jo, familiarių santykių. Знаете, я помню еще у нас в Крыму там были братья, сестры, моего пастора зовут Роман, и они к нему прям публично на воскресенье там пьют кофе и ромка. Ir žinote, man buvo taip nemalonu, kai mano bažnyčioje dar Kryme buvo tokių atvejų, kai kadangi mūsų pastoriaus vardas yra Romanas, kai kurie žmonės jo šaukė tiesiog romką. И знаете, как бы, да, несмотря на то, что, возможно, этот друг этого пастора так говорил. Ir galbūt tai sakė to pastoriaus draugas. Но вопрос, где мы это говорим? Bet svarbu, kur mes taip kalbam. Если это дома за чашкой чая, то нет вопросов. Jeigu tai yra namuose, kažkur ten prie arbatos puodelio, tai neklausimas. Но если это в собрании, там, где Бог поставил пастора или лидера служить и служить каждому из нас, то пусть у нас будет культура почтения. Bet jeigu tai yra susirinkimas, kur Dievas pastatė pastorių tarnauti kiekvienam iš mūsų, tai tegu būna tokia pagarbos kultūra. Пусть у нас публично не будут звучать Ромка, Колька, Жека. Ir tegu pas mus neskamba tokie mažybiniai vardai.
И я верю, друзья, что этот принцип, в первую очередь, это благословение для меня. Ir aš tikiu, draugai, kad tas principas visų pirma yra palaiminimas man. Если я почитаю того, человека, того лидера, того пастора, которого Бог поставил в моей жизни, то это будет благословение для меня в первую очередь. Ir jeigu aš gerbiu tą pastorių ir tą lyderį, kurį Dievas pastatė mano gyvenime, tai visų pirma, tai bus palaiminimas man. Вывод. Ir išvada. Если страдает один орган, то с ним страдает и все прочие. Если прославляется один орган, с ним радуются все остальные. Это первое местописание, с которого мы начали. Ir tai būtų ta pirmoji rašto vieta, nuo kurios mes pradėjom, kad jeigu kenčia vienas narys, to su juo kenčia ir visi kiti nariai. Ir jeigu pagerbiamas vienas narys, tai džiaugiasi ir visi kiti. Пусть в нашей поместной церкви, в нашем теле Христа будут всегда здоровые отношения. Если страдает один член, пусть это будет правильная, здоровая реакция всего организма. Ir labai norėčiau, kad pas mus vietinėje bažnyčioje būtų taip, kad jeigu kenčia vienas kažkoks narys, kad į tai reaguotų ir visas kūnas. И мы говорили о 3 профилактических вещах, знаете, как врачи дают какие-то рекомендации профилактики. Ir mes kalbėjome apie tokius 3 profilaktiškus dalykus, kaip žinot, gydytojai kartais skiria profilaktiką. Мы говорили о том, что первое – это наши взаимоотношения с людьми важнее любого служения. Ir mes kalbėjome apie tai, kad pirma, mūsų santykiai su žmonėmis yra svarbesni už bet kokį tarnavimą. Без здоровых отношений не получится ни один успех и ни одно здоровое служение. Nes be sveikų santykių nebus sveiko tarnavimo. Второй пункт, мы говорили о том, чтобы расширять свое сердце для новых людей. Ir antras punktas, mes kalbėjome apie tai, kad praplėsk savo širdį naujiem žmonėm. Давайте стараться, чтобы каждый из нас, вне зависимости от служения и статуса, он мог создать эту культуру принятия и отцовства в нашей церкви. Ir stengiamės, kad mes galėtumėm sukurti tokią dvasinės tėvystės kultūrą mūsų bažnyčioje, nepriklausomai nuo savo tarnavimo ir statuso. Чтобы мы были все как единый организм, который служит друг другу. Kad mes būtumėm kaip vieningas toksai organizmas, kur visi tarnauja vieni kitiems. И третье, мы говорили о том, чтобы давайте мыть ноги ближнему по примеру Христа. И в первую очередь это вопрос сердца. Мытья ног – это вопрос моего сердца по отношению к ближнему. Ir trečia, plaukėme kojas savo artimiesiams ir tarnaukėme. Чтобы мы не царствовали над людьми, но чтобы мы могли служить людям. Kad mes ne viešpatautumėm virš žmonių, bet galėtumėm jiems tarnauti.